ایک اہم خبر آپ کو دیں گے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات پر از خود نوٹس میں 9 رکنی بینچ تحلیل ہو گیا ہے۔ کیس کی 23 فروری کی سماعت پر سپریم کورٹ نے تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے۔ نئے بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو ارسال کر دیا گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات پر از خود نوٹس میں 9 رکنی بینچ تحلیل ہو چکا ہے۔ کیس کی 23 فروری کی سماعت پر سپریم کورٹ نے تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ نئے بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات پر از خود نوٹس میں 9 رکنی بینچ تحلیل ہو گیا۔ تفصیلات لیں گے ہمارے نمائندے اکرام اللہ جویہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اکرام اللہ جویہ، اس فیصلے کے حوالے سے تفصیلاً اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، سپریم کورٹ نے انتخابات از خود نوٹس کی 23 فروری کی سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ دوران سماعت جسٹس اطہر امین اللہ نے سوال اٹھایا کہ کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی آئینی حیثیت کو بھی جانچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کہ کیا وجوہات ہیں جن کی سبب دونوں اسمبلیاں تحلیل ہوئیں۔ عدالتی حکم نامے میں بھی یہ بھی کہا گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کہ کیا اسمبلیاں دوبارہ بحال ہو سکتی ہیں۔ عدالتی کارروائی کو حکم نامے میں جسٹس جمال مندوخیل کا اضافی نوٹ بھی شامل ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ مقدمہ نہیں سنا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ نے آج جو 9 رکنی بینچ تھا اس کو بھی تحلیل کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے نئے بینچ کی تشکیل کے لیے رائے بھی دے دی ہے۔ فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جائیہ افریدی اور جمال مندوخیل اختلافی نوٹ شامل ہے۔ بینچ کی دوبارہ تشکیل کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھی بھجوا دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت پر 3 آئینی سوالات کو سنا تھا۔ 9 رکنی لارجر بینچ کے فیصلے میں ایک جج نے اضافی نوٹ بھی اس میں شامل کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے انتخابات از خود نوٹس کیس کا 23 فروری کی سماعت کے لیے جو حکم نامہ جاری کیا اس میں بینچ کی تشکیل 9 کا معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پنجاب اور کے پی کے الیکشن از خود نوٹس کیس کا تحریری فیصلے میں 9 رکنی لارجر بینچ جو ہے اس کو تحلیل کر دیا گیا ہے اور یہ جو فیصلہ جاری کیا گیا ہے یہ 14 صفحات پر مشتمل ہے۔ جی ٹھیک ہے، 14 صفحات پر یہ فیصلہ مشتمل ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات پر از خود نوٹس میں 9 رکنی بینچ تحلیل ہو چکا ہے۔ کیس کی 23 فروری کی جو سماعت تھی سپریم کورٹ نے اس پر بھی تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے۔ بتائیے گا اکرام اللہ جویہ کہ جو 9 رکنی بینچ تھا اس میں کون کون سے ججز شامل تھے؟ جی بالکل، یہ جو 9 رکنی لارجر بینچ تھا اس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جو بینچ سن رہا تھا کیس، اس کو پورا بینچ جو ہے یہ تحلیل ہو چکا ہے۔ اس بینچ کے حوالے سے مزید جو ہے وہ چیف جسٹس کو لکھ دیا گیا ہے کہ اب فل کورٹ یا پھر بینچ کے حوالے سے جو ہے وہ چیف جسٹس اس چیز کا فیصلہ کریں گے۔ اور سپریم کورٹ کا جو خود نوٹس تھا اس میں جو ہے جوڈیشل ریفرنس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے جو ہے اختلافی نوٹ جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا اور اس حوالے سے اثر 9 جو ہے وہ بینچ کی تشکیل دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اثر 9 اب اس بینچ کی تشکیل دی جائے گی اور اس کے بعد پھر چیف جسٹس جو ہیں وہ اس کیس کا فیصلہ کریں گے۔ میاں شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے تفصیلات اس حوالے سے لیتے ہیں۔ میاں شاہد، آپ بتائیے گا کیونکہ کیس کی جو 23 فروری کی سماعت تھی اس پر سپریم کورٹ نے اب تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے اور نئے بینچ کی تشکیل کے لیے یہ معاملہ چیف جسٹس کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے اور اس جو آج کی سماعت تھی اس کی بھی تفصیلات شیئر کیجیے گا۔ دیکھیں، پہلے بھی چیف جسٹس نے ہی از خود نوٹس لیا تھا اور تمام فریقین نے اعتراضات کیے تھے۔ کچھ جو فریقین ہیں انہوں نے 2 جج صاحبان پر اعتراضات کیے اور بینچ کے اندر سے بھی اعتراضات آئے تھے اور فل کورٹ بینچ بنانے کا جو ہے وہ کہا گیا تھا۔ اور آج بھی جو ہے سماعت ہونی تھی 11 بجے، پھر 11:30 بجے اس کا ٹائم ہوا، پھر 12، پھر 12:30 ہوا۔ تو آج تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے پچھلی سماعتوں کا اور اس میں کہا گیا ہے کہ اعتراضات کیے گئے 9 رکنی بینچ پر اور 9 رکنی بینچ کے فیصلے میں ایک جج کا اضافی نوٹ بھی شامل ہے۔ گزشتہ سماعت میں 3 انتہائی سوالات جو ہے وہ ان کو سنا گیا، آج کے فیصلے میں کہا گیا اور سپریم کورٹ کا 9 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ تحلیل ہو چکا ہے اور معاملہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے نئے بینچ کی تشکیل کے لیے رائے دی ہے اور فیصلے میں جسٹس منصور علی، جسٹس جائیہ افریدی اور جمال خان مندوخیل اختلافی نوٹ ان کا شامل ہے اور بینچ کی دوبارہ تشکیل کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا گیا ہے۔ اب اس اہم معاملے میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اس کو فل کورٹ بینچ تشکیل دیے جانے کا امکان ہے۔ وہ اس لیے کہ تمام جماعتیں جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے، لیکن 2 جج صاحبان جس پر اعتراضات کیے گئے وہ اس بینچ میں شامل نہ ہوں اور بارز جو ہیں وہ بھی فل کورٹ بنانے کے لیے درخواست انہوں نے دی ہے اور جو تحریک انصاف ہے انہوں نے کہا ہے کہ فل کورٹ ضرور بنایا جائے، لیکن جو اعتراضات ہیں جج صاحبان پر
वो नहीं होने चाहिए। तो ये मामला तनाज़ा इस वक्त जो है वो बनकर सामने आया है। अच्छा मियां शाहिद, ये भी बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पोनी जज और जस्टिस काजी फाइज ईसा से पूछा ही नहीं गया, उनसे मुशावरत नहीं की गई इस समाअत के हवाले से, इस फैसले के हवाले से। देखें, काजी फाइज ईसा जो थे वो बेंच का हिस्सा नहीं थे, तो उनसे मुशावरत भी नहीं की जानी थी। तो ये इतराज तो हो सकता है, लेकिन ये जो है वो कानून में और बेंच की तश्कील में उनका जब वो मौजूदगी थी नहीं, तो उनसे इतराजात बनता नहीं था। तो जो इख्तलाफी नोट है वो बिल्कुल जज साहबान जो है वो लिख सकते हैं, इजाफी नोट भी लिख सकते हैं। लेकिन जो बेंच की जानिब से मौक़िफ़ आया है, उनका ये कहना है कि किसी किस्म की इसलिए उनसे मुशावरत नहीं की गई क्योंकि वो बेंच का हिस्सा नहीं थे। हो सकता है कि आगे जो फुल कोर्ट तश्कील पाए उसमें उनकी मौजूदगी हो, और जो अगर फुल कोर्ट नहीं बनती तो लार्जर बेंच बनता है, तो हो सकता है उस बेंच में भी उनकी मौजूदगी हो। ये चीफ जस्टिस की स्वाबदीद है और उनका इख्तियार है। पहले भी चीफ जस्टिस ने अपना इख्तियार और स्वाबदीदी इख्तियार जो है वो इस्तेमाल किया और आज को नोटिस लिया 184(3) आर्टिकल के तहत, और यही चीफ जस्टिस का कहना था कि मामला बहुत अहम है और आइन ने दस्तक दी है, इसलिए इस मामले को देखना पड़ेगा और इस मामले की तशरीह जो है वो करनी जरूरी है। लेकिन जब इतराजात सामने आए तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि मंडे वाले दिन यानी आज इन इतराजात को सुना जाएगा। आज समाअत होने की शाहिद हुक्मरान इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी जैसे कि नून लीग और JUIF की जानिब से भी 2 जजेस पर एतराजात लगाए गए थे जो 9 रुकनी बेंच में शामिल थे। तो क्या ये वजूहात हो सकती है कि 9 रुकनी बेंच को तहलील किया गया हो क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद ने भी 2 जजेस पर एतराजात उठा दिए थे? बिल्कुल यही वजूहात हैं, क्योंकि जब इतराजात आ जाते हैं किसी भी जज पे तो जज साहबान जो हैं वो खुद उस बेंच में नहीं बैठते, और इतराजात चूंकि तमाम फरीकैन की जानिब से तकरीबन आ गए थे तहरीक इंसाफ के अलावा, तो इसलिए आज समाअत के अलावा एक फैसला जो जारी किया गया उसमें बेंच जो है वो तहलील कर दिया गया, क्योंकि इतराजात जब आ जाएं तो फैसले मुतनाज़ा हो जाते हैं। और अमूमन ये जो है वो रवायत रही है सुप्रीम कोर्ट की कि जब इतराज़ आता है तो वो जज साहबान जो हैं वो अपने आप को बेंच से अलग कर लेते हैं। लेकिन कानून ये नहीं कहता, कानून ये कहता है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं और उनके स्वाबदीदी इख्तियारात हैं, और चीफ जस्टिस चाहें तो वही बेंच को जारी रखें, चाहें तो उसको तहलील कर दें और चाहें तो उसमें इजाफा कर दें। और आज चीफ जस्टिस ने इस बेंच को तहलील कर दिया है। नया बेंच हो सकता है कि फुल कोर्ट बन जाए या लार्जर बेंच बने तो उसमें वो जज साहबान शामिल ना हो। ये भी हो सकता है कि वो बेंच में भी जो वो जज साहबान शामिल हों, क्योंकि ये इख्तियारात चीफ जस्टिस के पास हैं। जी बिल्कुल, ये इख्तियारात चीफ जस्टिस के पास हैं 184(3) के तहत। मियां शाहिद, क्या इतलात हैं, क्या नया बेंच आज ही बन सकता है? जी ऐसा मुमकिन है कि नया बेंच आज ही बन जाए। ये चीफ जस्टिस जो है वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे, और हो सकता है कि अब आज नोटिस जो है उसको किसी और दरखास्त में जो है वो तब्दील कर दिया जाए, और ये भी मुमकिन है कि कोई दरखास्त किसी पार्टी की जानिब से आ जाए। तो ये सारे मामला चीफ जस्टिस देखेंगे और मशावरत करेंगे अपने दीगर जज साहबान के साथ, और उसके बाद जो है वो बेंच बनाया जाएगा। मुमकिन है आज ही बेंच बन जाए। ठीक है मियां शाहिद, बिल्कुल इससे पहले हम अगर देखें तो 2 स्पीकर साहिबान KP असम्बली के स्पीकर और पंजाब असम्बली के स्पीकर की तरफ से भी दरखास्तें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर से भी दरखास्त दी गई अज़ खुद नोटिस के लिए। तो अब आप ये कह रहे हैं इस तरह की इतलात हैं कि अज़ खुद नोटिस को दरखास्त में तब्दील कर दिया जा सकता है? देखिए, ये चीफ जस्टिस पहले अपने रिमार्क्स में कह चुके हैं कि या तो ये मामला जो है उसको नोटिस इसलिए लिया गया है कि 2 रुकनी बेंच ने जो है वो नोट लिखा था। 2 रुकनी बेंच जो है उसके वो जज साहबान जिन पर इतराज हुआ था उन पर मुश्तमिल था। अगर वो नहीं होते तो वो अज़ नोटिस जो है वो खत्म हो जाएगा। अज़ नोटिस अगर खत्म होता है तो या चीफ जस्टिस को नया अज़ नोटिस लेना पड़ेगा, या फिर कोई दरखास्त का जो है वो इंतजार करना पड़ेगा, या ये भी हो सकता है कि इसी अज़ नोटिस को जो है वो तब्दील करके दरखास्तों में तब्दील करके जो है आगे मामला चलाया जाए। तो ये तमाम मामला मशावरत के साथ होंगे। जज साहब चीफ जस्टिस जो है वो जज साहबान के साथ आज भी उन्होंने मशावरत की है और अभी भी मशावरत करेंगे, और उसके बाद अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे कि उन्होंने कौन से इख्तियारात के तहत जो है वो आगे बेंच तश्कील देना है, या फुल कोर्ट तश्कील देना है, या लार्जर बेंच तश्कील देना है। क्योंकि ये बेंच तो तहलील हो चुका है, ये बेंच आगे नहीं चल रहा, और ये बेंच बना था चीफ जस्टिस के अज़ नोटिस पर। वो अज़ नोटिस लिया गया था 2 रुकनी बेंच के नोट पर। अगर वो ये अज़ नोट 2 रुकनी बेंच पर इतराज हो गया और वो जज साहबान अगले बेंच में नहीं बैठते
और उनको अलग कर दिया जाता है तो फिर उस अज़ख़ुद नोटिस का जो है वो असर ज़ायल हो जाता है। और क्योंकि जिस नोट पर लिया गया वो जज साहबान ही नहीं है तो वो केस जो है वो नहीं रहता। तो ये सारा मामला जो है वो चीफ जस्टिस की जानिब जो है वो जा चुका है। चीफ जस्टिस इस पर जो है वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे और तमाम जो 9 रुकनी बेंच की दोनों समातें थी वो चीफ जस्टिस की जानिब जो है वो उसको रेफर कर दिया गया। जी।